को सूचित किया जाता है कि यदि आपके घर में कोई अवैध हथियार जैसे कि रिवॉल्वर, पिस्तौल, तलवार, रेम्बो चाकू, खंजर, लकड़ी का डंडा रखा गया हो तो ऐसे अवैध हथियार आपकी इच्छा से पुलिस थाने में जमा करने की सूचना दिया जाता है। यदि कॉम्बिंग चेकिंग के दौरान किसी के पास ऐसे कोई अवैध हथियार बरामद होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस आपकी सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए जनहित में जारी किया गया है और आपको ऐसे कोई अवैध हथियार के साथ कोई दिखे या किसी के हाथ में हो तो तुरंत पुलिस थाना उड़ना पुलिस थाना जिसका संपर्क नंबर है 0261 22 77 155 पर कॉल करके सूचना दे या तो सूरत शहर पुलिस कंट्रोल नंबर 100 पर कॉल करके सूचना दे। जय हिंद। सर्वांना सूचित करण्यात येते की तुमच्या घरी रिव्हॉल्वर, पिस्तूल, तलवार, रेम्बो चाकू, खंजर, लाकडी फटके असे कोणतेही अवैध हत्यार असल्यास तुम्ही उधना पोलीस स्टेशन मध्ये जमा करावे आणि जर कॉम्बिंग चेकिंग दरम्यान कोणत्याही व्यक्तीच्या ताब्यात असे अवैध शस्त्र आढळल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल आणि ही नोटीस तुमच्या सुरक्षतेसाठी आणि नागरिकतेच्या शांतीसाठी जाहीर करण्यात आली आहे आणि तुम्हाला असल्या प्रकारची शस्त्रे कोणाच्या हातात आणि कोणाजवळ दिसले तर उधना पोलीस स्टेशनचा संपर्क साधावा। उधना पोलीस स्टेशनचा संपर्क नंबर आहे 0261 22 77 155 या क्रमांकावर फोन करून माहिती द्यावी आणि सूरत शहर पोलीस नियंत्रण क्रमांक म्हणजे पोलीस कंट्रोल रूम 100 नंबरावर फोन करून माहिती द्यावी। जय हिंद। जिनके घर अगर ये हथियार मिले और बाद में अगर उनके घर में मिल गए तो फिर उनको भी लेकर जाना पड़ा। जिनके घर अगर हथियार है तो लाके रख जाएंगे, वही कह रहे सारे साहब मिलकर। जिनके बाजी में पीछे वाला 2 नंबर घर देखिए ये चला लेके आया ये काटने का, ऐसे आप लेके यहाँ रख दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद मिला तो कार्रवाई की जाएगी। फिर बोलना मत साहब मेरी गलती हो गई, ठीक है? फटका हो, छरी हो, चप्पू हो, कोई भी कुछ भी हो, बाद में सबके घर चेक किए जाएंगे और घर में से कुछ भी मिला तो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। अभी आप प्यार से जमा कराएंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। प्यार से जमा करवाएंगे तो कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्यार से जमा करवाएंगे, अभी अपने आप जमा करवाएंगे तो कोई कार्यवाही नहीं होगी। बराबर है? अभी जमा करवाए, अपने आप जमा करवाएंगे तो कोई कार्यवाही नहीं होगी। बाद में हम चेक करेंगे सबके घर और कुछ मिला तो कायदेसर कार्यवाही होगी। लेके फटका हो, छरी हो, चप्पू हो, कोई भी कुछ भी हो, बाद में सबके घर चेक किए जाएंगे और घर में से कुछ भी मिला तो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। अभी आप प्यार से जमा कराएंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। प्यार से जमा करवाएंगे तो कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्यार से जमा करवाएंगे, अभी अपने आप जमा करवाएंगे तो कोई कार्यवाही नहीं होगी। बराबर है? अभी जमा करवाए, अपने आप जमा करवाएंगे तो कोई कार्यवाही नहीं होगी। बाद में हम चेक करेंगे सबके घर और कुछ मिला तो कायदेसर कार्यवाही होगी। सूरत शहर પોલીસ દ્વારા જે શરીર સંબંધી ગુનાઓ છે આ ગુનાઓના પ્રિવેન્શનના ભાગરૂપે કે જેમાં ઘણીવાર ઘાતક હથિયારોનો ઉપયોગ થતો હોય છે એવા પ્રકારના ગુનાઓના પ્રિવેન્શનના ભાગરૂપે એવા વિસ્તારો કે જ્યાં આ પ્રકારના ગુનાઓ વધારે હોય છે અથવા એવા વિસ્તારો કે જ્યાં આવા પ્રકારના હથિયારો ઘાતક હથિયારો અવારનવાર પોલીસને કોમ્બિંગ દરમિયાન મળતા હોય છે એવા વિસ્તારોમાં જઈ અને એક યુનિક ઇનિશિયેટિવના ભાગરૂપે એક અપીલ કરવામાં આવી હતી। શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં આ પ્રકારની અપીલ કરવામાં આવી હતી। એ જ રીતના ઉધના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર
અને સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર ત્યાંના પણ આ પ્રકારના વિસ્તારોમાં લોકોને જઈને અપીલ કરવામાં આવી કે તેઓ પાસે આવા કોઈ પણ ઘાતક હથિયારો હોય તો એ હથિયારો પોલીસ પાસે જમા કરાવી દે અને જ્યારે એ લોકો જમા કરાવશે તો પછી તેઓ વિરુદ્ધ એ દરમિયાન કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે, પરંતુ જો પોલીસ કોમ્બિંગ કરશે અને એનો ઘરમાંથી અથવા એ લોકોના પોતાના પાસેથી પોઝેશનમાં આવા પ્રકારના હથિયાર મળશે તો તેઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જે અપીલના એક સારા પ્રતિસાદ રૂપે ઘણા બધા લોકોએ પોલીસની આ અપીલને માન આપીને અથવા આપણે કહી શકીએ કે પોલીસને અપીલનું સન્માન કરીને તેઓએ વિશ્વાસ જતાવીને આ પ્રકારના હથિયારો જમા કરાવી દીધા હતા, જેમાંથી ઘણા એવા પણ લોકો હતા કે જેમાં મહિલાઓએ પણ પોતાના ઘરમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિઓ એના કોઈ પુરુષ વ્યક્તિઓ આ પ્રકારના હથિયાર લઈ આવ્યા એ પણ જમા કરાવ્યા હતા. આ પ્રકારની તમામ કામગીરી કરવામાં આવી હતી. છેલ્લા 3 દિવસમાં આ પ્રકારની અપીલ કરી હતી, જેના ભાગરૂપે આશરે 130 જેટલા તલવાર, ધોકા, છરી, ચપ્પુ આ પ્રકારના હથિયારો લોકોએ જમા કરાવ્યા હતા. પોલીસે લોકોને જે અપીલ કરી હતી એના ભાગરૂપે આ પ્રકારના હથિયારો જમા લીધેલ છે અને આ જ પ્રકારની અપીલ અમે અન્ય પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પણ કરી રહ્યા છીએ. સર, આ જે અપીલ છે એ કયા ભાષાઓમાં કરવામાં આવી છે? પોલીસે જે સ્થાનિક લોકોની જે પોતાની ભાષા છે જેવી કે પંજાબી, મરાઠી, ઉડિયા, કેટલીક જગ્યાએ ઉર્દુ, હિન્દી, ગુજરાતી આ પ્રકારની જે પણ સ્થાનિક લોકો પોતે સાદી રીતના સમજી શકે અને આ સાદી રીતના સમજીને લોકો પોલીસ ઉપર વિશ્વાસ પણ કરી શકે એના ભાગરૂપે અલગ અલગ ભાષાઓમાં આ પ્રકારે અપીલ કરી હતી. સર, અપીલમાં શું કહેવામાં આવ્યું? અપીલમાં જે જુદી જુદી ભાષાઓમાં એક જ વસ્તુ પોલીસ દ્વારા લોકોને કહેવામાં આવી હતી કે તેઓ પાસે આવા કોઈ પણ હથિયારો જે ઘાતક હોય, જે પોતાના જે રોજકામમાં યુઝ ન કરતા હોય, જેમ કે તલવાર છે, છરી છે, ચપ્પુ છે અથવા જે પોતાના ઘરમાં શાક સુધારવાના ચપ્પુ છે એવા પ્રકારના હથિયારની વાત નથી કરતા અમે, પરંતુ તલવાર અથવા અન્ય ઘાતક હથિયારો કે જેની કોઈ ડેઇલી યુઝમાં કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી એ પ્રકારના હથિયારો જમા કરવા માટે અપીલ કરવામાં આવી. સર, અપીલ બાદ કયા પ્રકારના હથિયારો મળ્યા છે? જે આ અપીલ કરવામાં આવી તેમાં અમને તલવાર, ચપ્પુ, છરી, ધોકા આ પ્રકારના હથિયારો, બેઝબોલ બેટ આ પ્રકારના હથિયારો મળી આવ્યા હતા. આ એક યુનિક પ્રિવેન્ટિવ એક્શન હતું કે જેમાં કોઈ પણ જાતનું કાયદાકીય એક્શન નહીં, પરંતુ એક સમાજના ભાગરૂપે લોકોને પોલીસ ઉપર વિશ્વાસ બેસે અને પોલીસ શું કામ આ કામ કરવા માંગે છે એ બાબતે પણ લોકો સજાગ રહે અને એક સારા સમાજના નિર્માણ માટે લોકો પોતે સહભાગી થાય અને કદાચ કોઈ પણ કારણસર તેઓના ઘરમાં અથવા તેઓની પાસે આ પ્રકારના કોઈ ઘાતક સાધનો અથવા હથિયાર આવ્યા હોય તો તેઓ જમા કરાવી દે એ પ્રકારનું એક યુનિક માહોલ બને એ પ્રકારનો આ એક પ્રયાસ હતો. પોલીસે જે પ્રકારે અત્યારે જે કામગીરી કરી છે એમાં લોકોએ પોતાની રીતના આ સાધનો, હથિયારો જમા કરાવેલી છે. હવે પોલીસ જ્યારે કોમ્બિંગ કરશે અને કોઈ પણ જગ્યાએ આ પ્રકારની કોઈ પણ ગેરકાયદેસર વસ્તુ સામે આવશે અથવા એવી કોઈ પણ બાબત જે પોલીસને જેના ઉપર એક્શન લેવા પડે એવી બાબત સામે આવશે તો પોલીસ એના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરશે.